गौड़ी मांझ गौड़ी दीपकी। तो अज जिहड़ी विचार है ये गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गौड़ी गवारे री। राग गौड़ी गवारे री महला पंजवा अष्टपदियाँ 8 इहदियां पौड़ियां ने और गुरु बख्श सदका आपां इहदी विचार करांगे। सतगुरु जी किरपा कर रहे ने सारी संगत विचार करन तो पहलों आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौड़ी गवारे री महला पंजवा अष्टपदिया। गौड़ी राग दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है। एक ओंकार ओ अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, सदीवी ओ होंद वाला है। सारी सृष्टि दे विच ओ व्यापक है ते मिलदा किस तरह गुर प्रसाद। एक हुंदा प्रसाद ते एक हुंदा प्रसाद। प्रसाद जिहड़ा आपां सेवादारां तो लैने आ, जदों अरदास हुंदी है किरपान भेंट कीती जांदी है दर प्रवान होवे गुरु साहिब जी तो प्रवानगी लैके। एक है प्रसाद एक है प्रसाद। जदों गुरु दी बख्शिश रहमत वरतदी है ते ओ जिहड़ा कड़ा है वो प्रसाद दे रूप दे विच तब्दील हो जाता है, जिहदी बड़ी महानता है। तो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी इस पावन बाणी दे आरंभ दे विच ये जिहड़ा मंगला चरण है, एक ओंकार सतनाम करतापुर गुर प्रसाद। पर सारे शब्द दियां जिहड़ियां रहाऊ दियां पंक्तियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ शब्द का सारंश निचोड़ ਹੁੰਦਾ है। प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी वर्गे विद्वान ਉਹਨਾਂ वर्गा कोई व्याकरण का टीका किया बड़े गुरमुखा ने, कुर्बान जाइए। धन ने वो गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई वीर सिंह जी वर्गे होर अनेकां। आपां ते गुरु चरनां दे विच हो सकदा है भी जदों समा टाइम कढ़दे आ तो यह भी हो सकता है कि बंदा एहसान करता होवे। इन्ना सोशल मीडिया है और इन्ना सिस्टम है, फिर भी बंदा गुरु दे लई कुछ कर नहीं पाउंदा। जिन्हां समयां दे विच कोई लाइट का बहुता प्रबंध नहीं सी, सोशल मीडिया ते उक्का ही नहीं सी, उन्हां गुरमुखां ने अपनी जिंदगी दे 20-20 साल कढ़ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे लेखे लाए ने। मनां दे विच बंदिया झात मार, तू गुरु दे लई 20 मिनट भी कढ़न नूं तैयार नहीं है। परिवार दे लई, संसार दे लई, दुनिया दे लई तू घंटियां बधी सफ़र करके उन्हां नूं मिलन चलिया जांदा है। पर सदके जाइए उन्हां गुरमुखां तो जिन्हां ने पावन गुरबाणी दी विचार नूं व्याकरण दे सहित उन्होंने लिखिया। किन्ना समा कढ़िया होवेगा, किन्नी मेहनत होवेगी उन्हां गुरमुखां दी। बेनती करा कि शब्द दियां रहाऊ दियां पंक्तियां हन। सहज सोहेला फल मसकीनी, सहज आत्मक अडोलता। आत्मक अडोलता दा जिहड़ा फल है वो है गुरु बख्श सदका गुरु दे वल्लों मिली हुई गरीबी सुभाअ दी दात। गरीबी सुभाअ दी मिली हुई दात है ना, ये आत्मक सुख है जिहड़ा ये गुरु साहिब जी तो प्राप्त होंदा है। बंदा शरीरक तौर ते आपां किन्ना कुछ अपने कोल, जे गर्मी होवे कमरा रूम वो भी एसी है, गड्डी भी एसी है, ऑफिस दे वे जाने उत्थे भी एसी लगा, बाहरले मुल्कां दे वे जाने हर एक जगह हीट है और हर एक जगह गड्डी विच बैठो, कमरियां विच बैठो, ठंड का कोई
ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ 8 ਪਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲ ਮਸਕੀਨੀ, ਮਸਕੀਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿ ਦਾਨ ਦੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਦ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਅਰਥ, 3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਵਿਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਮਤ ਸਿਰ ਮੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਆਗੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹੇ ਦਾਨ ਦੀਨੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਬ ਇਹ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਬ ਇਹ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੋੜਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਇਹ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜੋਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲ ਮਸਕੀਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿ ਦਾਨ ਦੀਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਠੱਗ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ, ਵਲੀ ਕੰਦਾਰੀ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਚਰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼। ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਤਬ ਇਹ ਬਾਵਰ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਬੇਗਾਨਾ ਓਪਰਾ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੇਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਬ ਇਹ ਬਾਵਰ, ਇਹ ਝੱਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਝੱਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕੇ। ਆ ਦੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕੇ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਸਨ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ, ਸਿੱਖਨ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੰਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨੌਤਾਂ ਮਨਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਇਹ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਧੂੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਧੂੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਜਬ ਇਹ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਰੀਨਾ ਧੂੜੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਧੂੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕਰਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਚੀਨਾ ਭਾਵ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮਈਆ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਈਆ, ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਕ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਹਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੰਦਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲ ਮਸਕੀਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿ ਦਾਨ ਦੀਨੀ ਰਹਾਓ। ਜਬ ਕਿਸ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨ ਸਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ,
ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਰਅਸਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਭੈੜਾ, ਆਹ ਚੰਗਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਕਿਸ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨਸ ਮੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦਾ, ਮਾੜਾ, ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਫੰਦਾ। ਫੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਆਦਿਕ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਕਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਵਾਚਕ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ, ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਫੰਦਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਇਹ ਫਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨਹਿ ਚੁਕਾਈ, ਚੁਕਾਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋੜੀਐ ਭਾਈ, ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਰਾਈ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜੂ। 1648 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰਾ, ਸੋਧਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਰਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਧਰਾ, 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ, ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ, ਆਪਣੀ ਗਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਰਜ, ਗਰਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ।
ਪਰ ਲਿਪੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 15 ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਬ ਇਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗਧੀ ਖੋਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਧਿਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਕਦਾਂ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ ਹਿੰਗੈ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਕੜੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਫੜੇ, ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਬੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹ ਦੱਬਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਕੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀ, ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਜੱਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਰਜ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜੁੜ। ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਜਬ ਇਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤਬ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਤਾਤਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤ, ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਆਸ। ਨਾ ਪਰਾਈ ਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜਬ ਇਨੇ ਆਪਣੋ ਬਾਂਧਿਓ ਮੋਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਵੇਂ ਜਾਏ ਸਦਾ ਜਮ ਜੋਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੜਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੋ ਬਾਂਧਿਓ ਮੋਹਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਵੇਂ ਜਾਏ ਸਦਾ ਜਮ ਜੋਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮਾ, ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਬ ਇਨ ਕਿਛ ਕਰ ਮਾਨਿਓ ਭੇਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਬ ਇਨ ਕਿਛ ਕਰ ਮਾਨਿਓ ਭੇਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਡੰਡ ਅਰ ਖੇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਬ ਇਨ ਏਕੋ ਏਕੀ ਬੂਝਿਆ। ਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੂਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਬ ਇਹ ਥਾਵੇ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਯੂਰੋ, ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਥਾਵੇ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਨਹਿ ਤਿਸ ਲਾਥੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਨਹਿ ਤਿਸ ਲਾਥੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਓ ਜੌਲਾ ਵੱਖਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਓ ਜੌਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੇ ਉਠ ਕੌਲਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਨਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਉਣਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲਵੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਲਿਓ। ਮਨ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ, ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਰੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੀ, ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛ ਏਕੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਬਬੇਕੈ।
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਸਤਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛ ਏਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਝੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਮਝ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਤੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕੈ, ਦੂਰ ਨ ਨੇਰੈ, ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਸੱਚ ਸਲਾਹਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਸਹੀ, ਦੂਰ ਨਾ ਨੇਰੈ, ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੀ ਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਤਮਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੜ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਇਉਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨੇ, ਦਾੜਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੀਸ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਐਨਕ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੂਰ ਨਾ ਨੇਰੈ, ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਸੱਚ ਸਲਾਹਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, 97% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ USA ਦਾਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਡ ਨੋ ਅਲਾਉਡ। ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ। ਬਸ ਇੱਕ ਚਿਣਗੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ, 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।